जिन्हों पंथ की बहुत सेवा की। उदासी का अर्थ यात्रा भी होता। ये इत्थे उदासी का अर्थ है जिहड़ा उदास मत बाबा श्री चंद जी तो प्रारंभ हुई। गुरबचनी बाहर घाले को नानक भया उदासी। महाराज कहते उदासी असल में वो है जिहड़ा घर के बाहर इक्को जी सुरती बिल्की रखदा, जिसकी सुरत घरे और बाहर दोवां थावां ते उत्थान नहीं हुंदी। जिहड़ा घर और बाहर दोवां थावां ते अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़िया हुंदा वो उदासी है। कलगीधर पातशाह ने आखिया रे मन ऐसो कर सुनियासा बन से सदन सभै कर समझो मन ही माहे उदासा। कहते भाई जे तू सुनियास धारण करना, जे तू उदासी धारण करनी तो उदासी वो है जिहड़ी मन दी है, मन कर संसार के रंग तमाशा वालों उपरांता धारण करने का नाम भी उदासी है। महाराज सच्चे पातशाह जी के जो वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी ने संसार तो उपरांता धारण की, उन्हें शादी नहीं कराई। उन्होंने प्रकाश सुल्तानपुर लोधी की धरती पर होया तो 7 साल की उदों उन्होंने उम्र सी जदों गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उतों अपन उदासियां प्रारंभ की। 4 उदासियां महाराज गुरु नानक देव साहब जी ने कीतियां तो बाबा श्री चंद जी की बांह उस वेले बेबे नानकी जी को फड़ा के धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी उदासी वास्ते निकले। क्योंकि जदों महाराज जी के महिला ने साढ़े माता जी ने आख्या भी तुसीं जे चले आ तो ये 2 बच्चे आ, तो उन्होंने आख्या सी बच्चों की परवरिश करतार आप करेगा, इन्हों का राखा अकाल पुरख वाहिगुरू है। पर फिर भी चिंता ना करनी क्योंकि जिम्मेवारी असीं अपने वड्डे भैन बेबे नानकी जी को दे के चले हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी उत्थों जगत के कल्याण वास्ते अपनी यात्रा प्रारंभ की। इधर इन्हों का बाबा श्री चंद जी का जोड़ा सुभाव है ये जन्म तो ही उपरांता वाला से 7 साढ़े 7 साल की उम्र में ही सवेर तो जाके तो कई बार शाम तक घर नहीं सी आते। एक बार सवेर के गए शाम को आए नहीं तो माता जी लभण वास्ते गए, 2-4 घर च पता किया तो आए नहीं। शाम को आए तो पूछया कि तुसीं कित्थे सी। उन्हें आख्या जिस कारज वास्ते असीं जन्म लिया वही काम करते पे सो। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी उदासियां करके तो करतारपुर साहब आ जाते। 4 उदासियां तो बाद गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी यात्रा समाप्त कर दी तो अपना पक्का टिकाणा करतारपुर साहब किया। भाई गुरदास जी कहते हैं फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ के आ उतारा। कहते फिर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी करतारपुर आ गए तो उन्होंने उदासियों वाले कपड़े उतार दिते। और जिस वे उन्होंने उदासियों वाले कपड़े उतारे, पैर संसारी कपड़े का मतलब है भी उदास भेख वाले तो संसारी कपड़ों में फर्क सी। महाराज ने कोई आन के उतारिया तो संसारी पहने। इतिहासकार भी कहते कि जो महाराज जी ने वो लिबास उतारिया तो उदों बाबा श्री चंद जी ने आख्या सी सानू दे दो। महाराज जी ने आख्या तुसीं ये जिहड़े उतारे अपने वस्त्र ये तुसीं सानू दे दो। वो एक साध संगत जी संपरदा भी हुई तो एक भेख वस्त्रा करके भी हो गया। उदासी जिहड़े गुरमुख प्यारे उन्हों का गेरू रंग के वस्त्रों का जिहड़ा उन्हों का पहरन है ये गेरू रंग के वस्त्रों का। करतारपुर गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी की हजूरी च साध संगत जी फिर बहुत सारे श्रोमणी सिख और महाराज जी के दोनों साहिबजादे भी 18 साल करतारपुर की धरती पर धन गुरु नानक देव महाराज जी ने बतीत किए, अपनी किरत की, खेती की, उपदेश दिता, धर्मशाला चलाई। उत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी की हजूरी च 29 साल की उम्र में गुरु अंगद देव महाराज जिहड़े उस वेले भाई लहणा जी सन आन के 7 साल वो सेवा करते। करतारपुर साहब की धरती पर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपना 5 भूत जिहड़ा शरीर से उत्थे अलोप किया, शरीर का पर्दा परे किया। अपनी जगह पर सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सुभायमान किया, खडूर साहब जाने का हुक्म किया महाराज जी ने गुरु अंगद देव साहब जी ने। तो महाराज जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद बाबा श्री चंद जी आ गए पिंड बाठ। डेरा बाबा नानक तो 19 कोह की दूरी पर है। यह गुरदासपुर जिले च पठानकोट वाले पासे करके पैंदा है नगर। जिथे आ गए तो बाकी अपनी उम्र का बहुता समा उन्होंने उत्थे बतीत किया।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦਾਸੀ ਮਤ, ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਸਾਸੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾੜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤੀਰਾ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਲੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੁਮਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਲੀਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ ਬਣਾਏ, ਤੁਮਰੇ ਸਰ में ਜੋ ਮੱਝੇ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗੱਤ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਲੀਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੁਮਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਨ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਦਕ ਹੈ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ ਬਣਾਏ, ਤੁਮਰੇ ਸਰ में ਜੋ ਮੱਝੇ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗੱਤ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ। 500 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਰਗੂ ਪਰ ਨਾਮ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਉੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ। ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ
ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਆਏ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 5 ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਲੋਕਗਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਰਾਤ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਸੀ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਆ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ? 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, 110 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 110 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਧੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ, ਦੂਜਾ ਅਲਮਸਤ, ਤੀਜਾ ਫੂਲ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਗੋਇੰਦਾ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਤੇ ਅਲਮਸਤ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਰਾ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਉਹ ਅਲਮਸਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ
ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਧੂਣਿਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਦੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੂਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠੇ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਹੰਸਲੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੰਸਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ 700 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੰਸਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਆਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਮਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 2-3 ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਬਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਮਸਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਧੂਣਿਆਂ ਜੋ ਬਾਲੂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨਾਨਕ ਮਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਉਹ ਬੋੜ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਗੋਰਖ ਮਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਅਲਮਸਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਨ ਫੂਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਉਣ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਧੂਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਧੂਣੇ ਤੇ 6 ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 10 ਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ 6 ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ 4 ਧੂਣੇ ਰਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ। 6 ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਥਰੇ ਸਾਈਏ, ਸੰਗਤ ਸਾਧੀਏ ਤੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਆਂ 3 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਥਰੇ ਸਾਈਏ
ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਇਲਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾ ਸਾਡਾ, ਆਓ ਜਲ ਪਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਧੀਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਧੂਣੇ 6 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਐਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਐਂ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਦਾੜਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਭੇਟਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਾੜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵਧਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਯੋਗ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਭ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀ। ਇਹ 3 ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਧੂਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਸੀ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਦੀ ਜੀ। 2 ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜੀਤ ਮਲੀਏ, ਬਖਤ ਮਲੀਏ। 6 ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ 4 ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਸਾਸਨ ਵੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮਰਟੀਏ। ਬਾਬੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਨਾਵ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ। ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਸੋਭਾ 'ਚ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਸਤਵੀਂ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਵੀਂ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰਤ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ 'ਚ। ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਖੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੌ ਚੱਕੀ ਕੀਆਂ ਲੋਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਟੇਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾਦੀ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੰਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੀ ਐ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣੇਦਾਰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਣੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ
अगर ये बचन मनते तो ये सेवा आ इन्होंने मिल जाती। फिर थोड़ा अगे चलो, जिस दिन गुरु अंगद देव साहब महाराज जी की कृपा होंगी है कि महाराज कहते मुर्दा खा, जो मुर्दा खा गया तो बाबा बुढ़ा जी उत्थे सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी 125 साल की उम्र जो 113 साल गुरु घाती साहब संगत जी अनेक सेवक बन के सेवा करने वाले बाबा बुढ़ा जी ने नहीं खाता मुर्दा। हुण की आप आखिर उन्होंने बचन नहीं मनिया, पिछे हो गए जो मुर्दा खान की गल आई। कले गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाही ने आखिया किहड़े पासों खावां जी, सिर वालों के पैरों वालों। मतलब महाराज ने आप उस सुभाव इदा का बना देना कि संघासन से ये बैठने। इस करके आखिरी दिन संघासन से बैठने वाले दिन तक जिहड़ा गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी की करनी है वो थोड़ी जी नवेकली रखनी है। वो नवेकली है, बाकी सारे निराली है। इस करके कोई महाराज साहब जी ने साथ सुन जी पंथ जो थोड़ा छेड़ देते अपने पुत्र, क्योंकि जिहदा जी करे महाराज जी के पुत्रों के खिलाफ बोली जाए। नहीं नहीं, बहुत वड्डी कृपा महाराज साहब जी की है। तो बाबा श्री चंद जी सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष किसी चीज़ की कमी नहीं है। उत्थे ही है बार साहब तो किसी आदमी ने जी हाथी लैन वास्ते भेज दिता, आख्या भी लियाओ बाबा श्री चंद जी ने, तो मैं हाथी भेजदा तो हाथी तो बिठा के लिया शृंगार के हाथी भेजा। उधरों हाथी भेजता उधरों मन सोचता भी अजे तक भावें महाराज के पुत्र है गुरु नानक पातशाह जी के, पर अजे तक हाथी तो किसी ने नहीं भेजे। कि जिन्ना मैं अदम किया मैं अपना हाथी शृंगार के ते बाबे श्री चंद वास्ते भेज दिता कि हाथी तो बिठा के लेके आओ। तो जदों आए लैके आए तो आख्या जी तुहाडे वास्ते आ हाथी लिया भी तुहानूं याद किया चलना। तो बाबा श्री चंद जी ने आख्या भी नहीं ये हाथी साडा भार नहीं चक सकता, ये तो कितने साढ़ा भार चक्या जाना। वो कहते महाराज हाथी है, हाथी ये बाबा सिंह ने हाँ हाँ दिसदा हाथी है पर ये तो साडा भार नहीं चलिया जाना। तो कहते जी वो क्यों, वो कोल पिया एक भूरा फड़ के ना तो बाबा श्री चंद ने आख्या लो आए दे उत्ते रख दो इन्हें को भी ये जाके विखा दे फिर असीं बह जाएंगे। तो कहते वो भूरा जो हाथी ने रखा तो हाथी डोली जाए मां तू तुरे तो तुरे। तो बाबा श्री चंद ने हस के आख्या जो साडा भूरा नहीं लैके जाता सानूं कित्थों लै जाएगा। वो कहते जी ये गल की आखिर ये तो हाथी है, इनू मना मंटना ना फर्क कोई नहीं पैंदा। तो कहते कि उन्हें भेज दे हाथी दिता पर यह सोचता भी अज तक हाथी थोड़ा किसी ने भेजा होना लैण वास्ते, असीं की जानते थे हाथी सानू ये हाथी की की परवाह। वो गुरु नानक पातशाह के पुत्र है साध संगत जी, वाकई की परवाह। वो तो जो बचन करते तुम मेरे सर में जो मध्य पापी भी गत पाए, कहते गुरु रामदास साहब जी ने बचन करके तुहाडे सरोवर च पापी भी इशनान करनगे तर जाणगे, उस पापी की भी कल्याण हो जाएगी। तो वो ऐसी साध संगत जी महान पवित्र आत्मा गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने आखिरी दिन तक आख्या भी मेरे पुत्र मेरे तो बेमुख है तो घर नहीं रहने चाहिए, नहीं आख्या। महाराज जी ज्योति जोत समाने वाले दिन तक महाराज के साहबजादे कोल है महाराज दे। गुरु अंगद देव साहब जी का कहना तो नहीं मनिया पुत्रा ने, पर उन्हें पंथ चो तो नहीं कढ़े। तीसरे पातशाह जी तो बाबे मोहन ने किहड़ा आख्या, हाँ महाराज ने आख्या तू मत्था नहीं टेकदा ईरखा दी आगे ना सामने आ, बस होर गल कोई नहीं। तो जलन वाकई हुंदी सी तो पंजवें पातशाह जी ने बजाई इन्होंने पोथियां दित्तियां। पर जो बाबे मोहन ने मत्था नहीं टेकिया मतलब कि भी जिहड़ा मर्जी जिहदा जी करते बाबे मोहन गाला कढ़न लग पे, नहीं वो महाराज के पुत्र आ। हाँ जिन्ना गुरु साहब जी ने ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। पर बाबा श्री चंद जी वास्ते तो कोई भी नहीं आई कि कोई जिदा जी करे निंदा करी जाए जी, मैं निंदा नहीं कर सकती। और फिर कोई दस सकता हूँ तक पूरे बाबा श्री चंद जी के पूरे जीवन में कोई दस सके कि गुरु नानक देव महाराज जी के मत तो बिना कोई प्रचार किया हो। प्रचार सारा किया ही महाराज जी के मत का। हाँ लिबास उन्होंने वखरा है। कलगीधर पातशाह ने अपने साहबजादे ने आख्या तेरी वक्री संप्रदा चलेगी, वो फरला सजा के आ गए तो निहंग सिंह चलती नहीं। फिर निहंग सिंह की कोई वखरे मत का प्रचार कर दिया। कलगीधर पातशाह जी की फौज है ना, गुरु नानक देव महाराज जी के पुत्र ने जो माकिक संप्रदा वक्री चलाई तो प्रचार थोड़ा प्रचार था गुरु नानक पातशाह जी ने जो एक ओंकार का किया उसे का बाबा श्री चंद जी ने किया सारी जिंदगी, उसे का उदासी करते।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਚੰਦ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੋਲ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਕੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਭੋਗ ਪਏ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਸੁਗੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਘਾਟ ਘੜਨ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਬੰਦੇ ਘੜ ਲੈਂਦੇ। ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਾਟ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਚਾਰ ਭਗਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੀਲੂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਏ, ਚਿੱਕੜ ਪੈਰ ਨਾ ਬੋੜਿਆ ਨਾ ਆਲੂਦ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸਾ ਰਾਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਨ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਨ, ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਸਮਝੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਉਸਦਾ, ਮਨ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਉਸ। ਆਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਭ ਸੰਗੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਘੰਟੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਕੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਸਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਊਟ ਘਾਲਿਆ ਥੱਕ ਪਾਏ।
ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਤਾਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਾਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋਈ ਸੁਕਰ ਸੁਜਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਆਣਾ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਸਮਝ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ। ਜੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਲਮ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਫੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਲੱਤ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਲੈਣ ਆਈ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਬੇ, ਬੀਬੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ, ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਬੇ, ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ 7 ਤੇ 7 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਵਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਨੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ, ਵਿਦ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣੀ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਕੀ ਏਕਾ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 7-6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾ, ਸੁਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਵਿਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਮਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਵਿਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜਦੇ ਥੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਚਿਤ ਵੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋ ਨੇਤਾ ਮਾਣ, ਜਿਨਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ ਮਾਰੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਵਚਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤਾ, 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ। ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਖੜ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਨਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮਾਈ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਤ ਜੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਰਿਵਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ ਸੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੋਭਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧੜ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੱਬੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੰਜਾ? ਪੰਜਾ ਦਾ ਸਾਹ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੇ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ 3 ਮੀਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਰੇੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਊ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਢਲਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਐ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਵਲੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੰਜੇ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪੱਥਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ 3 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ। ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੀ, ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵਲੀ? ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕੋਈ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪੰਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਬਸ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕੀਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਪਾਵੇ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ। ਰਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ
बहुत ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦੇਵੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸਾਹ ਸੁਣ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 10-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ 98% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ 98% 100 ਚੋਂ 98 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਗੱਲ ਹੀ ਉਸੀ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੀ ਮਹਿਲ ਕੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸਭ ਅਮਰਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਕੂੜ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹੀ ਕੂੜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਮੰਤਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। 5 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪੇ ਲਾਹੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨਾ ਡੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹ ਸੁਣਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਥੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਥ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬਚਦਾ, ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਣ ਕੇ ਆਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸ਼ੜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਖਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਕਿਤਿਓਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਦ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡੋਲੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਘੋੜੇ ਅੱਗੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧ 2 ਵਾਰੀ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕੂ। ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਾਂਝ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਬੀਜ ਹਮ ਤੁਮ ਕਸ਼ ਹੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ, ਉਹ ਜੋ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹਮ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੋ ਬੀਜ ਹਮ ਤੁਮ ਕਸ਼ ਹੋਤੇ,
ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ ਬਲਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਖਤਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤ ਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਊ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ। ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਾਬਲਾ ਗਰਭ ਚੋਣ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਕਰੇ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ਼ ਹੋਏ ਆਪ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਈ ਫੇਰ ਹੀ ਫਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਾਸ਼ ਹੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਲਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ, ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਹਿਣੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੈ, ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਚੈਨੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਹੈ, ਚੂੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾ ਤੇ ਕਣਕ ਵਿਖਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਾਲ ਦਿਓ ਜੀ, ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਹੈ, ਚੈਨੀ ਹੈ, ਕੜਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਘਾਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਹੋਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੋਟੀ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਰਤਾ ਕੀਜੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਰਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵਿਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਭੇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਤ ਬਾਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਜਿਆ ਰੱਜਿਆ ਆਨੰਦ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌਂਕੜਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌਂਕੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਡੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਧਿਓ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਟਲ ਟਿਕਾਣਾ ਬਖਸ਼। ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਅਚਲ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਬੰਧੇਜ, ਇਹ ਗੰਢ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ? ਚੰਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਤੀ ਨਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲ ਹੈ ਚੰਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਿਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਲ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਸਨ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਤਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ